салом шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аст. хабарҳоро аз Тоҷикистон шурӯъ мекунем. Валерий Катункин, сардори бахши консулгарии сафорати Русия дар Тоҷикистон, дар як нишасти матбуотӣ гуфт, ки ҳукумати Русия ва вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон нома дарёфт кардааст дар хусуси барқарор кардани парвозҳои ҳавоии мунтазам. масъалаи мазкур ҳал ва ҳамоҳанг карда мешавад, маълумот дар ояндаи наздик пайдо мешавад, гуфтааст намояндаи сафорати Русия дар Тоҷикистон. Валерий Катункин иброз доштааст, ки омодаанд, ки бо назардошти ҳама чораҳо ва қоидаҳои эпидемиологӣ парвози ҳавопаймоҳо байни ҳарду кишварро дубора оғоз кунанд. ёдовар мешавем, ки парвозҳои мунтазами байналмилалӣ байни Русия ва Тоҷикистон дар охири моҳи март бар асари пандемияи коронавирус мутаваққиф шуда буд. аз он замон то кунун дар доираи барномаи бозгашти ҳамватанон аз хориҷи кишвар Русия ва Тоҷикистон парвозҳои чартериро анҷом дода истодаанд. идомаи хабарҳо. беш аз 50 нафар субҳи имрӯз дар назди сафорати Русия дар Тоҷикистон ҷамъ омаданд. тақрибан ҳамаи онҳо тоҷиканд ва шаҳрвандии Русияро дора мебошанд. Азия Плюс менависад, ки онҳо талаб доранд, ки аз Тоҷикистон ба Русия парвоз кунанд. бисёре аз ҳозирин қаблан бо мақсади парвоз аз Душанбе ба Русия дар сайти хадамоти давлатӣ сабтином шуда буданд. аммо онҳо шикоят мекунанд, ки ба ҳеҷ ваҷ дар ин парвозҳои содиротӣ рафта наметавонанд. бисёриҳо таи чанд муддат боз интизори ин парвозҳо ҳастанд. ба назди ҷамъомадагон консули Русия дар Тоҷикистон Валерий Катункин баромада гуфтааст, ки ҳама мактубҳо ба сафорат ва консулгарӣ фиристода шуда баррасӣ мешаванд ва дар муддати як моҳ ба онҳо посух дода мешаванд. қайд гардидааст, ки парвозҳои мунтазам байни кишварҳо ҳанӯз барқарор нашудаанд. парвозҳо ба Русия аз Тоҷикистон камёбанд ва ҳама шаҳрвандон, ки дар вебсайти хадамоти давлатӣ сабтином шудаанд, бо навбат ба Русия парвоз мекунанд. муҳимтарин хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. раиси шаҳри Душанбе Рустам Эмомалӣ ба масъулини сохторҳои шаҳрӣ дастур додааст, ки низом ва қоидаҳои фаъолияти бозорҳои шаҳр ва нуқтаҳои савдои гуногунро муқаррар кунанд. хабар медиҳад маркази матбуоти дафтари шаҳрдорӣ. акнун ҳама нуқтаҳои савдо дар шаҳри Душанбе новобаста аз шакли моликият бояд ба қоидаҳои истифодабарӣ, аз ҷумла вақти айниқи кушодан ва бастани нуқтаҳои савдо риоя кунанд. комиссияи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тартиб ва тасдиқи ҷадвали кориро барои ҳама ташкилотҳои савдо ва бахши хидматрасонии маишӣ муқаррар мекунанд. ғайр аз он, кормандони милитсия низ тартиботро дар ин самт назорат хоҳанд кард. дастур дода шудааст, ки барои таъмини иҷрои ин қарор ва пешгирии қонуншиканиҳо чораҳои зарурӣ андешида шаванд. бояд қайд кард, ки шаҳрдори Душанбе Рустам Эмомалӣ инчунин дастур додааст, ки масъалаҳои марбут ба риояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва таъмини оромии шабонаи шаҳрвандонро ба назар гирифта шаванд. ҳамин тавр дар давоми як моҳ комиссияи шаҳрӣ бояд лоиҳаи навро дар бораи вақти кори савдо ва хидматрасонии маишӣ пешниҳод созанд. аз Тоҷикистон ба Қазоқистон меравем ва хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро идома медиҳем. мақомоти Қазоқистон яд доранд, ки аз 17 август тадриҷан парвозҳоро ба 7 кишвар аз ҷумла ба Русия барқарор кунанд. дар ин бора рӯзи чоршанбе хадамоти матбуоти вазорати саноат ва рушди инфраструктураи ин ҷумҳурӣ хабар додааст. طبق قرار کمیسیای جمهوری اوید به پیشگیری پیدایش و پنه‌شوی سرایت کرونا در قلمرو جمهوری قزاقستان از 11 آگوست سال 2020 با نظرداشت توصیه‌های وزارت تندرستی قزاقستان سطح اپیدمیولوژی طبق خریطه سازمان جهانی تندرستی پروازهای بین المللی تدریجاً از 17 آگوست سال 2020 به امارات متحده عرب، جمهوری بلاروس، آلمان، نیدرلند، مصر، اوکراین و فدراسیون روسیه برقرار کرده می‌شوند. آمده است در خبر.
وزارت صنعت و رشد اینفراستراکتور قزاقستان در یکجایگی با مقامات اویاسیای کشورهای نامبرده قبلا مسئله‌های برقرار نمودن پرواز منتظم مسافران را با نظر داشت رعایت طلبات‌های سانیتری و اپیدمیولوژی پیشکی تهیه کردند. در پیام قید کرده می شود که شماره پروازها در اساس سازشنامه‌های موجوده بین حکومت اوید به خدمات هوایی و وابسته از سرباری تجاری هواپیماها در یک خط سیر معین کرده می شوند. فروش پروازها و چپته‌ها موافق جدولی که در وب صفحه‌های شرکت‌های هواپیمایی نشر کرده‌اند انجام داده می شود. با سبب پاندمی کرونا ویروس در قزاقستان قریب همه حمل و نقل هوایی توسط خط سیرهای بین المللی و داخلی بازداشته شده است. از 1 می پروازها در داخل این کشور از نو برقرار کرده شدند. بعدتر مقامات قزاقستان تصمیم گرفتند که تدریجاً پروازهای بین المللی را با یک قطار کشورها از 20 ایون آغاز کنند، اما بنابر وضع دشوار اپیدمیولوژی پروازها تنها به کره جنوبی و ترکیه اجازه داده شده بودند. همزمان مقامات ترکیه روز 5 آگوست قرار قبول کردند که پرواز هواپیمایی با قزاقستان را با سبب خروج نوع پاندمی کرونا ویروس موقتاً باز دارند. مهمترین خبرهای این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. سازمان جهانی بهداشت و مقامات تندرستی روسیه در تماس نزدیک قرار دارد و معیارهای مطابق را برای واکسن بررسی میکند، گفت سخنگوی این سازمان بین المللی تاریک یزارویچ. مینویسد داوتشن ویل. و گفته تاریک یزارویچ پیشکی تخصصی هر یک واکسن معنای آن را دارد که همه معلومات درباره بی‌خطری و ثمره بخشی آن باید دقیق تفتیش کرده شوند. قبلا سازمان جهانی تندرستی از روسیه دعوت کرد که استانداردهای مقرر شده استحصال دوروری بی‌خطر و ثمره‌ناک را هنگام تهیه واکسن کرونا ویروس رعایت نماید. و جمهوری فدراتیوی آلمان به قیدگیری واکسن در روسیه را بدون مرحله حل کننده و آزمایش‌های کلینیکی تجربه خطرناک برای خود نامیده است. طبق استانداردهای جهانی آموزش و آموزشی واکسن‌های از جانب سازمان جهانی بهداشت تهیه شده، مرحله سوم آزمایشی چندین هزار آدم را در بر می‌گیرد. روز 11 آگوست امسال پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در یک ملاقات با اعضای حکومتش ثبت اولین واکسن بر ضد کرونا ویروس را در روسیه اعلام کرد. داروی مذکور از جانب مرکز ملی تحقیقات اپیدمیولوژی و میکروبیولوژی به نام گامالیه تهیه شده است. انجام آزمایش‌های کلینیکی اول ماه آگوست اعلام شده بود. در آینده نزدیک واکسن باید به مؤسسه‌های طبی راه یابد. و نوشته خبرگزاری فرانس پرس 6 واکسن که از جانب شرکت‌های غربی و چینی تهیه شده‌اند در حال حاضر مرحله سوم را پس سر می‌کنند. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. 8 نفر در بیمارخانه‌های مشترک بین منطقه ولایت آش قرقیزستان با بیماری شدید سوزان که به اصطلاح روسیش سیبیرسکایا یازوا نام دارد بستری بیمارستان کرده شدند. در این باره خبرگزاری 24 کزه با استناد به دفتر مطبوعات وزارت تندرستی این کشور اطلاع می‌دهد. در خبر مذکور آورده شده است که طبق اطلاع مرکز جمهوری قرنطینه بیماری‌های سیریاتی تشخیص لابراتوری بیماری شدید سوزان یا خود سیبیرسکایا یازوا در یک بیمار علاقه تصدیق خورد پوره یافته است. همشان طبابت موافق میگیرند و تحت نظارت طبی قرار دارند. وضع بیماران قناعت بخش است. آورده شده است در خبر از قبل مسئولان وزارت تندرستی جمهوری قرقیزستان. در همین حال نمونه‌های لابراتوری از همه بیماران برای تحقیقات آزمایشی گرفته شده به ریاست مبارزه بر ضد وبای ولایت آش سپرده شده است که سیرایت‌شناسان این مرکز در یک جایگاه با دکتران خدمات بیطاری نمونه‌های خاک از جای ذبح چاروای کلان شاخدار را گرفته تشخیص عمومی می‌گذرانند. در جریان تحقیقات اپیدمیولوژی معین کرده شده است که هنگام ذبح چاروای کلان شاخدار 9 نفر ساکنان محلی شرکت کردند که 8 نفر آنها الحال نشانه‌های بیماری شدید سوزان یا خود سیبیرسکایا یازوا را در خود دارند. طوری گفته می شود 9 نفر ساکنان محلی چاروای کلان شاخدار را روز 25 ایول ذبح کرده، سپس گوشت آن را به دهه‌های تالدیک، توغوزبولک، کیزل بایرک و بش موینوک تقسیم نمودند. مقامات بهداشتی قرقیزستان که امروزها در مبارزه بر ضد کرونا ویروس دست به گریبان هستند، از آلوده‌شوی 8 ساکن محلی با بیماری شدید سوزان خود به اصطلاح روسی سیبیرسکایا یازوا سخت نگرانی کردند.
آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.